Hello, welcome back to the channel. So in this video we shall see about the products of electrolysis. So that means when we perform electrolysis, how to predict the products. Different products will be definitely possible. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ on what basis it can be decided, that we shall see. Okay, let's begin. See, mainly the products of electrolysis, it depends on three factors. The first one, it is nature of electrode. ಯಾವ ತರದ electrodes ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ electrochemical series. You should know electrochemical series for that. And the third one, concentration of ions. Sometimes depending on concentration of ions, different products they may come. So all these three factors, how do they change or how do they affect the products of electrolysis? One by one we shall. It's nature of electrodes. Very simple. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. We can have electrodes to be inert. Inert andre they do not participate in chemical reaction. So such inert electrodes, most commonly used such inert electrode, it's platinum electrode. Otherwise even gold electrode, if it is used, it can also be considered to be inert electrode itself. So that will not participate in the reaction. So hagagi idrinda ಏನು products expected ಇರೋದಿಲ್ಲ when we use inert electrodes. The next thing that we can use is active electrodes. Active electrodes ಅಂದ್ರೆ these electrodes they can participate in the electrolysis process. Electrode ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ material ಕೂಡ it can participate in the reactions. So ಆ ತರದ್ದು electrodes commonly taken ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ copper electrode, silver electrode or zinc electrode, all this they can participate in reaction. So ಆವಾಗ ನಮಗೆ products of electrolysis change ಆಗುತ್ತೆ. Right, now we shall see. So it's a relative position of ions in electrochemical series. So this is a very important factor in fact. So ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ of course electrochemical series ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. electrochemical series ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ we arrange the different metal ions, ಅವುಗಳದ್ದು reduction reactions ಅನ್ನ according to their reduction potential values. Either you can increase arrange them in increasing order or decreasing order. Anything can be done. In NCERT textbook they have arranged it in the decreasing order. Andre the one with highest reduction potential, standard reduction potential, that's given in the beginning, and electrode potential kadime akota band hage that species it is given at the end. Right, so adu yav arrangement alli idru addi illa, we should know that, and based on that how products it can be predicted, that we shall see. One very important thing, so whole electrochemical series in this particular products of electrolysis predict ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ cations ಮತ್ತೆ anions ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cations in electrolytic process they move towards cathode. In fact the cathode ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು because of the reason that during electrolysis cations they move towards this, that is the reason. So at cathode, this has been mentioned in the previous video also, that always it will be reduction reaction, right? So ಅದಕ್ಕೆ cations ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And at anode you can expect always oxidation. So therefore usually anions they undergo oxidation because anions they have extra electrons in that, and those electrons that can be given. So ಹಾಗಾಗಿ at anode oxidation, anions they undergo oxidation. So ಅದನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು let's say ನಾವು ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ let us say E naught value it is increasing. Standard reduction potential value it is increasing. If E naught if it is increasing in this direction, standard reduction potential increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ very simple, standard reduction potential it is indication of tendency of the ion to undergo reduction. So therefore tendency to undergo reduction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ whenever you have options, ನಿಮಗೆ ಒಂದು electrolytic solution ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೇಬಲಿ ಕಾಪರ್ this one ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ they undergo reduction first. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ then you can expect this copper 2+2 undergo reduction. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ that has more tendency to discharge, more tendency to discharge in the sense that it will form the corresponding product. For example, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇತ್ತು, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that will undergo reduction because at cathode always it is reduction, and ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and this tendency it increases in this direction. ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ because ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ from electrochemical series we can say that E naught values it increase, so therefore tendency to undergo reduction increase ಆಗುತ್ತೆ in this downward direction. Tendency to discharge that also increases in this direction. Come to this at anode.
ಸಿ ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ highest value of standard reduction potential, which means that has got more tendency to undergo reduction. So which means idu tendency to undergo reduction F minus species alla idu F ididdu F minus aguvanta tendency ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ F ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ F ಮೈನಸ್ ಆಗುವಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದು ಇ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್? ಆರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತಹ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿ SO4 2 ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, NO3 ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೇಲಿರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ Br ಮೈನಸ್ ಇದೆ I ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ I ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ Br ಮೈನಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಈಸಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಇದ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಟ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, O2 ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ O2 ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, O2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇದು Cl ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇದ್ದಾಗ OH ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಲಿಬರೇಟ್, ಬಟ್ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. Cl ಮೈನಸ್ itself it will undergo oxidation to produce Cl2 gas first. So Cl minus ಮತ್ತೆ OH minus ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, and reason for this is over voltage of oxygen, right? This is about the second factor. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್. ಯಾವುದು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ H2SO4. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4, ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ಇದ್ದಾಗ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರಿನ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ O2 ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ S2O8 2 ಮೈನಸ್ ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್. Now with this background,
let's see some example. Products of electrolysis ಹೇಗೆ predict ಮಾಡಬಹುದು, that we shall see. Okay, first one that I am taking is copper sulfate solution on inert electrode. And if it is not mentioned, you can understand that it is readily, it should be inert electrode. Mention madilla andre it is understood that it is inert electrode. So now nodri ಹೇಗೆ predict ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ copper sulfate solution ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is aqueous solution, that is also understood. So copper sulfate aqueous solution ಅಂದ್ರೆ essentially 4 different kinds of ions will be present in that solution. First thing, copper ಇಂದ copper 2 plus ions produce ಆಗುತ್ತೆ, sulfate ions produce ಆಗುತ್ತೆ. Even water, it will undergo auto ionization. So water ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ always H plus ions and OH minus ions will be there in the solution. So ಈಗ at cathode always it is reduction, and ಇದು ಹೀಗೆ electrolysis product ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ cations cathode ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು predict ಮಾಡಬಹುದು. So ಈ cathode ಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾದಂತ ions either it can be Cu2 plus or H plus. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀರೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಹೈಯರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ H ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ Cu2 plus definitely it has more reduction potential. So this should undergo reduction first. So at cathode you can expect this reaction. Copper 2 plus it will undergo reduction to produce copper solid. So this is one of the product of electrolysis. Now similarly at anode igu ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಸೀರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ದಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ at the end ಬರುತ್ತೆ, which means that ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ therefore this should undergo oxidation first, and ಇದು OH minus ion ಇದ್ದು it will produce H2O and water, and along with that electrons are also produced. So the other product at anode, ಇದು ವಾಟರ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ aqueous solution ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ at anode ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ H ಪ್ಲಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ SO4 2 ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ OH ಮೈನಸ್, SO4 2 ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, OH ಮೈನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ more and more amount of H2SO4 it will be left behind in the solution. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೋ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ pH ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, pH ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ H2SO4 ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ pH ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ pH ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು H2SO4 ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್. Now next, copper sulfate solution. Now it is on copper electrodes itself. So ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ JNK CET ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ CET ದಲ್ಲಿ 2009 this question it has come. So now if you perform this process using copper electrodes, again same ಆ solution ನಲ್ಲಿ copper 2 plus ions, sulfate ions, H plus ions, OH minus ion ಇರುತ್ತೆ, and one more species is there which can undergo reaction. It is copper solid. Copper electrode ಅಂದ್ರೆ it is taken in the form of copper solid. Now at cathode again it should be reduction, right. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ copper 2 plus it can undergo reduction, H plus it can undergo reduction, right. ಇದಂತೂ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಪರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಪರ್ 2 plus and H plus ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ at cathode copper 2 plus it has got more tendency to undergo reduction, so it undergoes reduction and it forms copper solid. Now come to anode. So anode ಬಂದಾಗ either you can expect SO4 2 minus or OH minus, or ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ that can also undergo oxidation by itself. ಅಗೇನ್ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so that you can say it to be oxidation potential. So that oxidation potential, if you look at of copper solid and SO4 2 minus and OH minus nodidre, this itself has got
more oxidation potential, which simply means that idakke tendency to undergo oxidation, it will be more as compared to that of SO4 2 minus and OH minus. So therefore at anode, copper solid itself will undergo oxidation to produce Cu2 plus aqueous and electrons. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಆನೋಡ್ ಇಫ್ ಕಾಪರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, right? And this process ನೀವು electrochemistry, sorry, metallurgy you must have learned this. This technique it can be utilized to get pure copper. So impure copper electrode ಮಾಡಿದ್ರೆ so ಅದು dissolve ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ anode ಅಲ್ಲಿ, whereas pure copper it starts depositing on cathode. So ಹಾಗಾಗಿ this method it can be even used for purification of impure copper. Okay, let's next example. It's NaCl, sodium chloride, very important. It's given to be molten state. Molten state ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ NaCl ಅನ್ನೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ at high temperature. So what you have is just Na plus and Cl minus ion. You don't have H plus and OH minus ions. So ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ molten NaCl ಅಂದ್ರೆ just Na plus ಮತ್ತು Cl minus ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಅಂಡ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆನಯೋನ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಟು ಆನೋಡ್. So at cathode, sodium it will give sodium solid, it will undergo reduction. At anode, Cl minus it undergoes oxidation to produce Cl2 gas. So molten sodium chloride ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ products of electrolysis, ಒಂದ್ ಕಡೆ cathode ದಲ್ಲಿ sodium solid deposit ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ anode ದಲ್ಲಿ chlorine gas it will be liberated. Now let's come to NaCl solution, NaCl aqueous solution. See now NaCl solution andre it is understood that it is aqueous solution, and it's understood even that inert electrodes ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು meaning. Now we have these four ions, NaCl ದಿಂದ Na plus and Cl minus ion ಬರುತ್ತೆ, and from water solution ಇರೋದ್ರಿಂದ aqueous solution ಇರೋದ್ರಿಂದ H plus and OH minus ions ಬರುತ್ತೆ. Now ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಆನೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, it depends on corresponding electrode potential. So at cathode either Na plus can move or H plus can move. ಸೊ ಆ ಸೀರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Na plus it has got less reduction potential value than H plus, which means that H plus itself has got more tendency to undergo reduction. So therefore at cathode H plus ions they undergo reduction, and H plus electron accept ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು H plus ಎರಡು electron accept ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 hydrogen atoms will be prepared, and those 2 hydrogen atoms they form H2 gas. So at cathode the product of electrolysis it will be hydrogen gas. Right? So this is KCET 17 ದಲ್ಲಿ straight away ಇದು anode ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ NaCl solution ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now at anode again we have two options, Cl minus and OH minus. So electrochemical series ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ OH minus ಮತ್ತು Cl minus ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ Cl minus itself it will undergo oxidation. So at anode Cl minus it will produce Cl2 gas, and it will release 2 electrons. So therefore ನಿಮಗೆ at cathode hydrogen gas liberate ಆಗುತ್ತೆ, at anode this chlorine gas it will be liberated. Very important thing, see ಒಂದು ಕಡೆ H plus ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ Cl minus ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು NaOH. So in this case ಏನಾಗುತ್ತೆ NaCl it is even called as brine solution, saturated solution of NaCl it is even called as brine solution, concentrated NaCl solution. So ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು electrolysis ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ದಲ್ಲಿ Cl minus it is removed as Cl2 gas, on the other electrode H plus it is removed as H2 gas. So ನಿಮಗೆ electrolysis ಮಾಡಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು sodium hydroxide, and in fact this is the method how we prepare sodium hydroxide. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, H2 gas and Cl2 gas they are said to be by products during the preparation of sodium hydroxide. Last one we shall see the products of electrolysis for H2SO4, right? Both for dilute as well as concentrated solution we shall see. So ಯಾವುದು ಇರಲಿ, ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, these 4 ions they are expected. From H2SO4 we can have H plus ions and SO4 ions, SO4 2 minus ions. Water ದಿಂದನೂ H plus ಮತ್ತು OH minus ions ಬರುತ್ತೆ. Now at cathode, see this also ಒಂದು ವರ್ಷ JNT CET ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. at cathode ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ cathode it should be cation. cation ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ H plus ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So obviously H plus it should undergo reduction.
and H2 gas should be produced, whether it is concentrated or dilute, doesn't matter, the product it will be H2 gas itself. But now at anode in reaction ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು it depends on concentration. Say dilute solution ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can say that these OH minus ions there will be more, ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, H2SO4 ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ದಿಸ್ OH minus ions they undergo oxidation and the corresponding reaction it is this will produce oxygen gas. But concentrated ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ then sulfate ions they will be in sufficient concentration. So first sulfate ions they will undergo oxidation. So therefore ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನಾಗಲೇ effect of concentration ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. When concentrated H2SO4 is used, H2O2 minus ion it will be produced. Okay, this is about products of electrolysis. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಇಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯನೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವನ್ ಇನ್ KCET ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಐಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. If you like this video and give like, share this video, subscribe to this channel if not subscribed, press bell icon for new videos. Thank you for watching this video. Thank you again.